عزیزو دوستو، 12 رجب المرجب کو جو کنڈے کا رسم منایا جاتا ہے، تو کنڈا بنانا، کنڈا کھلانا، شرعن اس کا کیا حکم ہے، اس کو جانتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پورا ویڈیو پر بنے رہیں اور ویڈیو کو دوسرے تک شیئر کریں تاکہ اور مسلمان بھائیوں کو اس کی حقیقت سچائی معلوم ہو جائے۔ دوستو، پہلے تو یہ ہم جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو اللہ رب العزت نے 4 حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اس میں سے ایک مہینہ رجب المرجب بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کو بہت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ دوسری چیز، ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے اور اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں اپنے عبادات کو بڑھا دیتے تھے، یعنی روزے بھی اس میں رکھتے، زیادہ تر نمازوں، زیادہ سے زیادہ نفلی نمازوں کی پابندی فرماتے اور اللہ کے سامنے زیادہ رونا گڑ گڑانا، یعنی عبادات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ فرما دیتے تھے۔ تو دوستو، یہ مہینہ تو حرمت والا ہے، یقیناً عظیم مہینہ ہے، مگر اس مہینے میں ایک رسم جو ہمارے معاشرے میں چلی ہے وہ ہے کنڈے کا رسم۔ ہر گھر میں ہمارے اہل سنت والجماعت کے ماننے والے بھائی بھی کنڈے کو بناتے ہیں، کھلاتے ہیں اور دوسروں کو گھر کھانے بھی جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دوستوں، ہم کو جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ عمل یا تو فرض ہوگا یا واجب ہوگا یا سنت ہوگا یا مستحب ہوگا، اور اس عمل کو کرنے سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ عمل قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، ہمارے اکابرین سے ثابت ہے یا کہ نہیں۔ یعنی اگر کسی عمل کو ہمارے صحابہ کرام نے کیا، ہمارے بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، ہمارے ائمہ کرام نے کیا، تو یقیناً اس کو دین مانا جائے گا۔ مگر اگر نہ قرآن میں اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ ہمارے صحابہ کے اعمال سے اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ ہمارے بزرگان دین، ائمہ کرام کے زندگی میں اس کا ثبوت ملتا ہے، تو دوستو اس عمل کا اعتبار شریعت میں نہیں کیا جائے گا۔ آخر کنڈا مناتے کیوں ہیں؟ اس میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام سے اس میں فاتحہ کیا جاتا ہے اور اس کو پڑھ کر ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ایصال ثواب کرنا کوئی برا نہیں، بے شک ایصال ثواب کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اپنے صحابہ کرام کے نام سے، اکابرین کے نام سے، بزرگوں کے نام سے، اولیاء کرام کے نام سے، سب کے نام سے ایصال ثواب کرنا جائز ہے، کرنا چاہیے۔ مگر اس مہینے میں 22 رجب کو عموماً جو کنڈا منایا جاتا ہے، بعض لوگ تو 15 رجب کو بھی مناتے ہیں، بہرحال 22 یا 15 رجب کو جو کنڈا منایا جاتا ہے، اس کی حقیقت، اس کی سچائی کیا ہے؟ کیا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام سے اگر ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نہ پیدائش ہے نہ وفات ہے؟ یعنی یہ کنڈا کیوں منایا جاتا ہے؟ بھائی، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی یوم پیدائش جو ہے شوال کے مہینے میں ہے اور وفات جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہے۔ اصل میں یہ ایک پروپیگنڈا ہے جس کے جھانسے میں ہم اہل سنت والجماعت بھی آ گئے ہیں۔ اصل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کے محبوب صحابہ میں ہیں، جو کاتب وحی میں ہیں، اور ایسے صحابہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان کا دور حکومت بہت لمبا چلا، اور شیعہ حضرات جو ہے تشیع جو ہے وہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بغض رکھتے تھے، بہت حسد رکھتے تھے۔ تو 22 رجب کو جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی
तो अहले तशय्युअ में शिया लोगों में बड़ी खुशी और बड़ा जश्न का माहौल था, मगर इस जश्न और खुशी के माहौल को खुलकर वो नहीं मना सकते थे, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात का गलबा था, मुसलमानों का गलबा था, इस्लामी हुकूमत थी, इसलिए ये लोग खुलकर जश्न नहीं मना सकते थे अमीर मुआविया के वफात पर। तो ये क्या किए कि चोरी से छिपके से अपने घरों में कुंडा बना, मिठाई बनाए, हलवा बनाए, पूड़ी बनाए और एक दूसरे को दावत देते, एक दूसरे को खिलाते, एक दूसरे के यहाँ जाते, खुशी में मिठाइयाँ खाते और अपने घर मिठाइयाँ हलवा पूड़ी बनाते और दूसरे को बुलाकर खिलाते थे। तो असल में ये प्रोपेगंडा के तहत हम अहले सुन्नत वल जमात इसके घेरे में आ गए हैं। ये अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के एक अजीम सहाबी के वफात पर ये शिया हजरात ने खुशी मनाई और उसमें मिठाइयाँ बांटी, खाई, खिलाई चोरी छिपके। इसलिए आप कुंडा देखते होंगे कि घर के अंदर बनाया जाता है और घर के अंदर ही खाया जाता है। जो खिलाने वाले हैं घर के अंदर बुलाएंगे और घर के अंदर ही खिलाएंगे। तो असल ये तरीका और ये सुन्नत जो है ये शिया का है, शियों से इसको लिया गया है। अच्छा, इसमें सुन्नियों के अंदर ये अमल आया कैसे? तो इसको प्रोपेगंडा के तहत तैयार किया गया। अब मैं पूरी तारीखी वाकयात में नहीं जाना चाहता, वक्त बहुत काफी लगेगा, मगर इसमें बहुत सारे वाकयात भी जोड़ दिए गए, जिसमें से एक वाकया यह है कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से नियाज और फातिया होगा, उनको विसाले सवाब पहुंचाया जाएगा। जबकि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की इस महीने में न पैदाइश है न वफात है, फिर इसका क्या मतलब है? इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह को अगर नियाज देना है, फातिया देना है, इसाले सवाब पहुंचाना है तो शव्वाल के महीने में जिसमें यौम पैदाइश है उसमें पहुंचाया जाए, या फिर रमजान के महीने में पहुंचाया जाए जिसमें आपका वफात है। वरना फिर किसी महीने में या रोजाना भी आप इसाले सवाब पहुंचा सकते हैं, शरीयत में इसकी कोई ममानियत नहीं है। मगर 12 रजब और 15 रजब को खुसूसन और एक तरीका अपनाकर, एक रस्म अपनाकर हलवा और पूड़ी घर में बनाकर लोगों को खिलाना, बुलाना, दूसरों को घर जाकर खाना, इसका शरीयत में कोई जवाज नहीं है। और इसमें बहुत सारे वाकयात भी झूठे मूठे गढ़े जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बात जान ले कि हमारा दीन, हमारा शरीयत जो है वाकयात और मन घड़त से नहीं चलने वाला। हमारे शरीयत जो है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह का फरमान है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हारा दीन कामिल और मुकम्मल कर दिया गया। यानी इस दीन में कोई कमी और नुक्स नहीं है कि हम दूसरों के मोहताज हैं या किस्से कहानियां गढ़कर इसको दीन बना लिया जाए। तो दोस्तों, इसमें एक मनगढ़ंत कहानी ये भी गढ़ी जाती है कि एक लकड़हारा था और लकड़ी काटता था, उसी से अपना रोजी रोटी बसर करता था, जिंदगी बसर करता था। फिर उसकी औरत के ख्वाब में, सपने में इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह आते हैं और कहते हैं कि आज मेरे नाम का फातिहा करो, इसाले सवाब करो मुझको और तुम बहुत मालदार हो जाओगी। लिहाजा लकड़हार जंगल में लकड़ी काट रहा था तो एक दरख्त के नीचे उसको सोने का एक खजाना मिल गया और वो मालदार हो गया। बहरहाल ये और लंबी कहानी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये मनगढ़ंत इस तरह के किस्से कहानियां बनाकर ये कुंडे का रस्म बनाया गया, तैयार किया गया। अहले सुन्नत वल जमात के अंदर भी इसको घुसेड़ दिया गया। इसाले सवाब से हम नहीं रोकते, फातिहा और नियाज से हम मना नहीं करते, मगर ये रस्म जो चला है ये शियों का रस्म है और शियों ने बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी से अहले सुन्नत वल जमात के अंदर डाल दिया और हमारे भोले भाले मुसलमान इसमें फंसे हैं और बड़ी दिलजमई के साथ, और पैसे ना हो तो कर्ज लेकर इंतजाम करके ये कुंडा मनाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे। दोस्तों, शरीयत से पहली बात इसकी कोई इजाजत नहीं, न किसी हमारे अकाबरीन ने, बुजुर्गाने दीन ने, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। इसलिए ये महज रस्म है और इस रस्म को
بہتر ہے کہ نہ کیا جائے، اس سے احتراز کیا جائے، بچا جائے۔ کنڈے جو لوگ بناتے ہیں ان کے گھروں میں بھی جا کر کھانے سے احتیاط کریں، اور جو مسلمان بھائی نہیں جانتے ان کو بتانے کی کوشش کریں اور حقیقت اور سچائی ان تک پہنچائیں۔ یہ ہمارا آپ کا ذمہ داری ہے۔ اس لیے